وقد آن للقلم أن يخط ما أركته فيه الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا الأبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والسمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا أسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه بحدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقال. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلام وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وأنشأها بمعونة الله محافظة لأك هذه ترتي وصونها وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا. صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد سري من حمله وقرب وقت برزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذه الدرة المكنونة
والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وسلم. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام للبركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإذن الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أسرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجس كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر. أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر. يا خير هادي للأنام يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على
بارك عليه وعلى فحين قرب عن وطئ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكم أحلى من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وطئه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماء الممنون صلى الله عليه بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله الذي عليه رتب الله على حضوره وجود هذا المولود انفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
إبراهيم سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود ومن للكل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين نهج السبيل مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جواره خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين يتجلى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاجعل مجتمعنا يا الله آية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله وفينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلك خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para rawuh sami kalanggung rasanipun para habaib, para masyayikh saha para hadirat saderengipun pun lajengaken syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedaya maulid muga salsanipun simak al maulid hasanah ingkang kaping sepindah insyaallah samanggihipun asta panjenenganipun guru kita Ustaz Al Habib Ali bin Usman bin Alwi Ba'agil saking kita Kudus wekdal saha panggenan kita sumangkaaken sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan para habaib, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para alim ulama, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, zahir batin, tambah takwanya, tambah dekat dengan Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya ada Gus Lukman yang telah hadir di tengah kita dari Madura beserta rombongan-rombongan para kiai, para asatid. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat afiah, zahir maupun batin, dapat membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam hari ini bersama-sama bukan lantaran kekuatan kita, bukan lantaran besarnya keinginan kita, bukan lantaran banyaknya kita, akan tetapi kita berkumpul di tempat ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, hidayah serta inayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqamah di dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidak haramkan mata kita untuk memandang baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yajtami'una li dzikrillah illa khuffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fima indah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul bersama-sama, berjamaah, bersama-sama mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, illa khufathumul malaikah, melainkan malaikat ikut menaungi mereka, malaikat ikut di tengah-tengah mereka, malaikat ikut duduk bersama mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fima indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang tersebut, orang-orang yang hadir di majelis tersebut di hadapan semua makhluk yang lebih mulia daripada kita yang duduk di tempat ini.
Walaupun amal kita banyak yang jelek, walaupun amal kita banyak maksiatnya, walaupun amal-amal kita tidak bisa diandalkan, akan tetapi duduknya kita di tempat ini adalah salah satu penyambung tali umat baginda Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh kita dari tempat semacam ini, semakin jauh kita dari majelis taklim, semakin jauh kita dari ulama, maka ketahuilah kita telah memotong, kita telah memutus tali penyambung kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, acara semacam ini adalah tali penyambung antara umat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka pancinglah dengan hadir majlis semacam ini. Kita semua butuh rahmat Allah. Kita semua butuh ampunan Allah. Kita semua butuh anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan ampunan kecuali kita duduk di majelis semacam ini. Majelis semacam ini adalah tempat turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis semacam ini adalah tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jadilah orang yang selalu bersambung dengan Sayyidil Wujud. Jadilah orang yang selalu memohon pertolongan, memohon rahmat, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menghadiri majelis-majelis semacam ini. Tidak panjang lebar, saya di sini ingin menyebutkan 3 hal. Pesan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang merasa umat baginda Nabi, kita yang merasa cinta kepada Nabi, kita yang merasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berhak untuk mendengarkan wasiat dan juga menjalankan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum salasata khisal." Ajarilah anak-anak kalian 3 perkara. Yang mana di zaman kita sekarang ini orang sudah jauh daripada ajaran agama. Orang zaman kita sekarang jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih di zaman kita sekarang, kita ini digiring oleh opini supaya kita ini malu untuk menunjukkan identitas kita seorang muslim. Digiring kita. Kita digiring untuk kita ini takut untuk menunjukkan identitas kita seorang muslim. Kalau kita sudah tidak pede, kalau kita sudah malu menunjukkan identitas kita menjadi seorang muslim, maka ketahuilah kita akan jauh dari ulama, kita akan jauh dari majelis taklim, dan kita akan jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah jauh daripada baginda Nabi, kalau orang sudah jauh daripada pendidikan Nabi, orang kalau sudah jauh daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bencana akan datang kepada kita. Bencana akan datang kepada kita. Karena apa? Kita memutus tali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addibu auladakum salasata hisal. Ini pola mendidik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarilah anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyhi. Ajarilah untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa, kita mustahil untuk bisa cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak menghadiri majlis-majlis semacam ini. Kita tidak mungkin kenal dengan Rasulullah kalau kita tidak membaca syama'il, sejarah hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah bisa mengenal Rasulullah kalau kita tidak mau meneladani sifat daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin mengenal Rasulullah kalau kita tidak dekat dengan mereka ulama-ulama, mereka orang-orang soleh. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladannya.
Maka dari itu apa? As-salafuna mengajarkan dulu, ulama-ulama kita, as-salafuna sholihun, mereka mengajarkan walaupun anak masih kecil itu biasanya diajak ziarah. Baik itu ziarah makam yang sudah meninggal atau ziarah berkunjung kepada ulama-ulama yang masih hidup. Masih kecil, umur 3 tahun, umur 4 tahun sudah diajak berkunjung kepada ulama, Habib Fulan, Kiai Fulan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meneladani sifat dan adab daripada adabnya baginda Nabi. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan dulu ketika kami berziarah berkunjung kepada orang-orang alim, orang-orang soleh, kami lebih mendahulukan mempelajari adab mereka daripada mempelajari ilmu yang ada pada mereka. Kenapa? Adab yang ada pada diri mereka bersambung dengan Rasulullah. Orang yang meneladani adab mereka, maka orang tersebut juga meneladani adab yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah berjalan meneladani ulama, orang yang berjalan meneladani solihin, orang yang berjalan meneladani mereka orang-orang yang berhasil berjalan menuju ridha Allah, maka apa hasilnya? Hasilnya adalah cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak kita orang-orang Muslim yang mengatakan cinta kepada baginda Nabi? Berapa banyak orang yang mengatakan rindu kepada baginda Nabi, akan tetapi sunnah ditinggalkan. Terkadang televisi di rumah kita lebih berharga daripada panggilan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang sinetron yang kita lihat itu lebih berharga daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang HP yang kita punyai itu lebih indah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, beliau menjelaskan ketika beliau mengulas tentang cinta, beliau mengatakan zamratul mahabbah al-ittiba' bin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buah daripada cinta, kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, kita mengatakan rindu kepada Rasulullah. Buahnya apa? Buahnya adalah ikut meneladani baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, wa mimma yasurru qalbu minni luzumukum tariqatu abai wa ahli wa ajdadi. Wa mimma yasurru qalbu minni, dan daripada perkara yang membuat hatiku bahagia, dan daripada hal yang membuat hatiku sangat gembira, apa? Luzumukum, berjalannya kalian, bersungguh-sungguhnya kalian di dalam apa? Meneladani perjalanan siapa? Ahli, keluarga kami. Siapa? Keluarga yang bersambung dengan Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abai wa ahli wa ajdadi, jalan yang telah ditempuh oleh mereka orang-orang yang berhasil sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta mereka. Maka dari itu jangan pernah bosan, jangan pernah minder untuk menghadiri majelis semacam ini. Jangan pernah malu untuk menghadiri majelis taklim, majelis semacam ini. Kenapa? Di tempat ini kita menyambung, kita mengenal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah bisa mengenal baginda Nabi, orang yang sudah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perlu diketahui, ulama mengatakan lam yu'adzibuhu abada. Orang yang sudah tumbuh di dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan cinta tersebut kita ikut dengan Rasulullah, kita menjadikan Rasulullah qudwah, panutan. Apa? Lam yu'adzibuhu abada. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab orang tersebut. Pasti tidak akan pernah mengazab orang tersebut. Kenapa? Karena Allah akan memberikan kepada orang tersebut istiqomah di dalam menjalankan syariatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ahli baitihi, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Siapa mereka keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak usah buka kitab gede-gede. Gak perlu minhaj, kegeden, gak perlu takrib, gak perlu. Cukup apa? Sampean buka Nailur Roja. Tahu kitab Nailur Roja? Sarah Safinatun Najah. Tipis kitabnya. Siapa itu keluarga Nabi? Keluarga Nabi disebutkan humul mu'minun min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Mereka adalah orang-orang yang beriman daripada Bani Hashim atau Bani Muttalib, atau yang terkenal dengan sebutan habaib atau sayyid. Jadi mohon maaf, saya bicara semacam ini bukan lantaran mau promosi diri. Bukan. Sing mentang-mentang sing ngomong Habib, mentang-mentang sing ngomong Doro Sayyid, terus ngomong sak penake dhewe. Ini bukan. Ini wasiat. Wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus disampaikan kepada orang yang merasa umatnya baginda Nabi. Jadi kalau ada orang yang memandang dengan pandangan semacam ini, ketahuilah, jangan pernah mengaku umatnya Rasulullah. Ini bukan masalah promosi diri. Wah, saya ngomong Habib dan sesuk-sesuk untuk undangan neh. Undang Habib, oh gak paten. Gak paten. Pek-pek undangan kok. Kita ini menjelaskan kepada umat supaya apa? Kita tidak salah paham dengan umat dan kita tidak dibebani oleh wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, yang mana ini salah satu khutbah terakhir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean bukaan kitab Nurul Absar, sampean bukaan kitab Syaraful Mu'abbad, di situ disebutkan banyak tentang fadail. Di hadis ini disebutkan di dalam kitab itu. Apa? Ya ayyuhan nas, inni tarikun fikum tsaqalain. Man intamassaka bihima lam tadillu ba'di abada. Wahai segenap manusia, wahai segenap umat Nabi, ketahuilah inni tarikun fikum tsaqalain. Aku Rasulullah tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua pusaka. Man intamassaka bihima, barang siapa orang yang berpegang teguh dengan dua pusaka tersebut, lam tadillu ba'di abada, maka orang tersebut tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dua pusaka ditinggal oleh Rasulullah. Pertama, kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah wa itrati. Siapa itu itrah? Itrah adalah keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Hasan Asy-Syadzili, beliau mengatakan, laisal muhabbah bikasratil musafahah. Bukan yang namanya cinta itu dengan banyak cium tangan. Bukan yang namanya cinta itu banyak kita bersalaman dengan mereka para habaib. Bukan. Akan tetapi apa? Walakinnal mahabbah al-ittiba bisyarihim. Akan tetapi cinta yang sejati adalah ikut sesuai dengan manhaj mereka, ikut dengan perjalanan mereka, ikut dengan ajaran mereka. Ini yang dinamakan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya tentang fadail keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man as'ada ila ahli baiti ma'rufa wa lam yukafi'uhu fa ana ukafi'uhu yaumal qiyamah. Barang siapa orang berbuat baik kepada keluargaku, orang berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yukafi'uhu, kemudian keluarga baginda Nabi hutang budi dengan orang tersebut, fa ana ukafi'uhu yaumal qiyamah, maka saya sendiri Rasulullah yang akan membayar budi orang tersebut. Artinya apa? Ulama mengatakan menafsiri daripada hadis ini, artinya apa? Ketika nanti orang di yaumil qiyamah, semua orang berbondong-bondong cari syafaat, cari pertolongan, semua orang bingung, anak tidak kenal sama orang tuanya, saudara tidak kenal dengan saudaranya, semua orang bingung, semua orang takut, semua orang mencari pertolongan. Akan tetapi harus diketahui, mereka orang-orang yang berbuat baik dengan keluarga Nabi, orang-orang yang mau menjalin hubungan yang baik dengan
Nabi apa? Mereka adalah orang-orang yang dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mencari Nabi, akan tetapi dicari oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pesan yang harus disampaikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus berbuat baik dengan siapa? Dengan mereka keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mereka segenap sahabat pernah satu kali berkumpul untuk memberikan hadiah terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali beserta sahabat-sahabat yang lain, mereka berkumpul musyawarah untuk memberikan hadiah terbaik kepada Rasulullah. Kenapa? Karena berkat Rasulullah mereka bisa mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Sahabat kumpul bermusyawarah, ayo kita kasih hadiah apa Rasulullah? Hadiah apa yang pantas kita berikan kepada Rasulullah? Sehingga mereka para sahabat memberikan harta yang terbaik yang mereka miliki. Mereka sumbangkan, mereka keluarkan harta yang terbaik yang mereka miliki untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah harta terkumpul, hadiah terkumpulkan, menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ turun wahyu yang berbunyi, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Qul, katakanlah wahai Muhammad, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Kami, saya Rasulullah, la as'alukum alaihi ajra, tidak meminta upah apapun dari kami. Tidak meminta upah apapun, hadiah apapun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan yang sudah diperjuangkan baginda Nabi. Illal mawaddata fil qurba, hanya saja aku meminta al mawaddah, kasih sayang kepada siapa? Al qurba, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Syafi'i mengatakan di dalam satu bait syairnya, apa? Ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Ya ahla baiti Rasulillah, wahai segenap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbukum fardun, cinta kepada kalian adalah hukumnya wajib yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kafa bikum syarafun, cukup bagi kalian keluarga Nabi satu kemuliaan. Man lam yusalli alaikum, barang siapa orang yang tidak membaca sholawat kepada kalian, la sholatalah, maka sholawatnya tidak sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu riwayat yang mengatakan, la tusalli alayya sholatal batra, jangan kamu bersolawat kepada aku dengan solawat yang buntung, solawat yang terputus. Apa itu sholatul batra? Sholatul batra adalah kita bersolawat kepada baginda Nabi, akan tetapi kita tinggalkan solawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, nek cara fikih, orang yang meninggalkan sholawat kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sampean tahu sujud sahwi itu sebabnya apa? Sebabnya kita ini meninggalkan satu sunnah yang sunnah tersebut seperti wajib. Contoh, kita meninggalkan kunut. Jadi nek kunut iki aja do tukaran perkara kunut. Gara-gara kunut iki tukaran kabeh. Kunut itu hukumnya sunnah. Akan tetapi sunnah seperti wajib. Maka dari itu, barang siapa orang yang meninggalkan kunut, dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Begitu juga dengan membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Orang yang tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika at-tahiyat terakhir, tasyahud akhir, maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Saking pentingnya sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Kita semua berkumpul di sini membaca sejarah daripada baginda Nabi.
Kita semua berkumpul di tempat ini mengharap syafaat baginda Nabi. Kita semua berkumpul di malam hari ini semuanya mengharap pertolongan baginda Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin pertolongan datang? Bagaimana syafaat kita dapati sedangkan kita musuhi keluarga Nabi Muhammad? Sedangkan kita benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Perlu diketahui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimatun bid'atun minni yaghbiduni ma yaghbiduha wa yabsiduni ma yabsiduha. Siti Fatimah adalah darah dagingku. Yabsiduni ma yabsiduha. Aku akan bahagia, aku akan senang dengan perkara-perkara, dengan hal-hal yang membuat Siti Fatimah senang. Dan aku akan marah, aku akan murka, aku akan benci dengan perkara-perkara yang membuat Siti Fatimah benci, yang membuat Siti Fatimah murka. Maka mereka ulama menyimpulkan tidak ada yang paling menyakitkan kecuali menyakiti keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih orang-orang yang mencaci, bahkan mereka mengutuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Lho sampean niki duwe foto-foto habaib gak ono tulisane ya. Mosok gak iso maca. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa orang yang mengganggu, orang yang mengusik, orang yang memusuhi para aulia Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka aku Allah, maka aku Rasulullah yang akan mengumandangkan perang dengan orang tersebut. Loh, nek ki awake dhewe iki tukaran padha menungso niku jana mungkin menangi. Ada kemungkinan untuk menang. Kalau wis musuh Gusti Allah, perang kali Gusti Allah, menangnya sok kapan? Lu sampean wong sak Jogja iku musuh Gusti Allah iku dikeki Merapi tok ngelu kok. Ono sing ngelapi Merapi. Niku lho, lahare metu mbok lapi ae yo balik. Tidak ada. Karena apa? Tidak ada satu manusia pun yang dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam bait qasidah, Ahlul Baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Hum amanul ard, mereka adalah paku-paku bumi. Mereka adalah pengaman-pengaman bumi. Tidak mungkin terjadi kiamat selagi masih ada satu daripada keluarga Nabi Muhammad yang hidup di atas muka bumi. Tidak akan pernah terjadi kiamat. Mbok tekakno dukun sing paling sakti, mbok tekakno peramal sing paling top, selagi hidup keluarga baginda Nabi satu di muka bumi, tidak akan pernah terjadi yang namanya kiamat. Maka dari itu apa? Jangan pernah sekali-sekali kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk memusuhi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'an. Pendidikan yang ketiga adalah baca Al-Qur'an. Kadang-kadang awake dhewe iki sedih. Bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar syahrus syiyam. Selain daripada syahrus syiyam, syahru tandziful Qur'an. Resik-resik Al-Qur'an. Kenapa? Qur'ane isine bleduk-bleduk tok. Lah macane setahun sepisan. Ngakune muslim, cinta karo Kanjeng Nabi, maca Qur'an ning lho setahun sepisan. Kadang-kadang ana sing medeni neh apa diwacani Al-Qur'an sok nek wis mati mlebu kuburan lagi diwacani Qur'an. Ini yang terjadi umat zaman sekarang. Umat malu untuk baca Al-Qur'an. Bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya lebih banyak televisi yang hidup daripada Al-Qur'an. Antara maghrib dan isya lebih banyak sinetron yang hidup daripada Al-Qur'an. Antara maghrib dan isya lebih banyak handphone yang hidup daripada Al-Qur'an. Lebih banyak kita memegang handphone daripada kita memegang Al-Qur'an. Sing dijaluki syafaat sok handphone wae. Setan gepeng iku pancen kuati. Setan gepeng lho, sampeyan mesti iki wong sakmene akeh, aku yakin mesti kuwabeh duwe setan gepeng. Yakin lho. Setan gepeng iki medeni. Gara-gara setan gepeng berapa banyak rumah tangga yang hancur.
Gara-gara setan gepeng iki lho, berapa banyak suami istri yang cerai. Gara-gara setan gepeng berapa orang yang diadu domba. Gara-gara setan gepeng berapa banyak orang-orang yang jauh dari Allah. Tangi turu. Wong tangi turu iku maca donga. Nggih napa nggih? Nek aku salah mbok delikno. Bener apa gak? Tah dolanan HP sik. Tangi turu iki maca donga. Dongane apa? Allahumma barik lana fima razaqtana mangan. Bangun tidur itu baca doa. Apa doanya? Doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusuk. Lho iki cilik kaya apa? Cuman guwerang daplok gak nglakoni. Megel hati kadang-kadang. Tawong tangi turu lho. Kamu tahu tidur itu apa? Tidur itu latihan mati. Sing jenenge turu iku latihan mati. Sadurunge sok mati ben awake dhewe iki gak kaget mati ku piye. Ha iku latihane turu. Nek turu kadang-kadang itu kan ada mimpi. Mimpi itu yang jalan rohnya. Yang jalan rohnya. Wong turu iku nyawane iku lagi ngayap. Dan alhamdulillah pagi-pagi nyawane balik. Oh gak nyawane gantung ning ndi, gak nyasar ning ndi. Berapa banyak orang yang malam tidur pagi tidur selamanya. Ngono sampean jadi dikei umur, dikei urip, oh gak maca donga. Oh gak maca alhamdulillahilladzi ahyana. Tambah tangi turu, meripat merem, ucek-ucek moto golek HP setan gepeng. Utak-utak. Ditulok HP nih, delok status pertama kali WA dibuka, di WA. Tutul. WA nih dibuka, delok statusnya. Aku statusku dek bengi sapa sing delok. Buat didelok statusnya sing komen sapa? Setelah itu semua, lho iki melu ajarane sapa? Jarene cinta Kanjeng Nabi, jarene cinta ulama. Jarine apa? Jarine rindu Rasul. Lah kok ngene modele lho. Lebih mendahulukan HP daripada Rasulullah. Maka dari itu oleh-oleh dari tempat ini, ayo setan gepengnya nomor 2. Nek iso dol kabeh setan gepeng iku. Dol kabeh. Nek gak kekno Habibe wae. Ben rada apik HP-ne. Kadang-kadang suwedhi ngono nek delok Kiai Habib ngono HP-ne ku utik-utik kae. Jadi apa? Ini pelajaran untuk kita. Ayo, boleh kita menggunakan yang namanya handphone. Boleh kita menggunakan elektronik yang lain. Akan tetapi apa? Akan tetapi gunakan itu untuk apa? Untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menggapai keridhaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah tinggalkan sunnah baginda Nabi. Jangan pernah tinggalkan syariat Nabi. Jangan pernah jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan istiqomah untuk berjalan sesuai dengan jalan baginda Nabi Muhammad. Kita tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak rahmatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan di antara kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arham jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadha minni wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.